رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ ظاہری و باطنی علوم پر خبردار صاحب سینہ پر انوار مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بطور تحدیث نعمت فرماتے ہیں، اللہ کریم کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب کریم نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹرز تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائیں۔ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایسے عالم ہے جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ 21 رمضان المبارک مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، تو جن سے ہو سکے وہ نیاز کریں اور اس کا ثواب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کریں، ورنہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ثواب ایصال کر دیں۔ اللہ کریم ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کے شیر محمد کی افتخار علی ہے، کائنات ولایت کے تاجدار علی، جناب زہرا کے خاوند نامدار علی، حسن حسین کے بابا ذی وقار علی، حسن حسین کے بابا ذی وقار علی۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف والے آنے والے عاشقان رسول کی خدمت کے حوالے سے ذمہ داری دی گئی ہے، اور آپ لوگوں کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ تقریباً 3300 کے قریب کارڈ آخری اشرے کے بن چکے ہیں، اور اس سے پہلے تو الحمدللہ 3500 4000 اتنے اسلامی بھائی پورے ماہ کے اندر بھی تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ میں یہاں فیضان مدینہ حاضر ہوا ہوں۔ یہاں پر مجھے فرض علوم بھی سکھایا جا رہا ہے۔ 30 دن کا گونگے بہرے نابینا اسلامیہ کو اعتکاف کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے، جس میں ہمیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھی مل رہا ہے، دیگر فرض علوم بھی الحمدللہ سیکھنے کے لیے ہمیں مل رہے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے کہ ہمیں بآسانی یہاں پر علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ملا ہوا ہے۔ یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ اگر منہ سے خون نکلے تو وہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو بابا جان نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے۔ سنتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں، نمازیں سیکھنے کے لیے اور دوسرے شرعی احکامات سیکھنے کے لیے ملتے ہیں، تو اس لیے تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ دیکھیں عمومی طور پر مختلف مساجد میں الحمدللہ رب العالمین اعتکاف ہوتا ہے اور بہت اچھے انداز سے ہوتا ہے، لیکن یہاں جو بالخصوص ایک زیادہ عوام کا کھچاؤ ہوتا ہے نا، وہ ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی ہے، اور آپ کے ملنے والے مدنی پھول ہیں۔ پھر ماشاءاللہ الکریم مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران یہ بھی کرم فرما ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضری تھی، بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے ولی کی مطلب حاضری بھی ہو جائے، ان کو دیدار بھی، ان کو صحبت ملے۔ صرف اسی نیت سے آیا ہوں کہ یہاں پہ الحمدللہ ویسے بھی فیضان ہے، فیضان مدینہ ہے، مدنی مرکز ہے، یہاں کی مدنی بہاریں بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پہ سیکھنے سکھانے کا بھی زیادہ موقع ملتا ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ جو ہم حاضر ہوئے ہیں ان کی صحبت میں، ان سے ملاقات کے، اللہ کے ولی کی صحبتیں جو ہمیں ملی ہیں انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ مرشد کی بارگاہ میں آیا ہوں تو بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ حلقہ نگران
آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ابھی جو ہمارے حلقہ نگران ہے 15 اسلامی بھائیوں پر ایک حلقہ نگران بنتا ہے، تو تقریباً 165 اسلامی بھائی یہ ہمارے فارغ و تحصیل عالم صاحب مدنی صاحب وہ ان کے حلقہ نگران بنے. اس کے علاوہ باقی اور بھی ہیں الحمد المبلغین وغیرہ بھی ہیں. تو یہ جو تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑے آسان اور اچھے انداز سے ہوتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے عوام کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کے حوالے سے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ احسان ہے. ہم مدنی مرکز میں کل ہی تشریف لائے ہوں، تو الحمدللہ عز و جل بہت ہی اچھا ماحول ہے. مجھے اتنا اچھا اور پیارا ماحول لگا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اتنا پیارا ماحول کہیں اور جگہ نہیں دیکھا. دعوت اسلامی نے ہمارے کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر آگے نیت کری ہے کہ یہاں پر 7 دن کا کورس کروں گا، اور اس کے علاوہ 3 دن کا چاند رات مدنی قافلہ کروں گا. نماز بھی صحیح پڑھنے سے نہیں آ رہی تھی، دیکھا جائے یہاں ہے تو بہت اچھا سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے رہیں گے. الحمدللہ یہاں سے نیت کی ہے، آج کے بعد سنتوں پر عمل کروں گا، انشاءاللہ عز و جل دین پر چلوں گا. یہاں پہ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، مدنی قاعدہ سکھایا جاتا ہے، نماز کے احکام سکھائے جاتے ہیں. اس طرح نہ شرائط سکھائی جاتی ہیں، نہ فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات سکھائی جاتی ہے جو فیضان مدینہ میں سکھائی جاتا ہے. الحمدللہ روزانہ ہی ایک جدول ہوتا ہے، ایک دن مطلب غسل کے فرائض ہو گئے، نماز کا طریقہ ہو گیا، روزانہ ہمارا شیڈول چل رہا ہے. ہمارے جو معلم صاحب ہیں بہت اچھا سکھا رہے ہیں، الحمدللہ بہت ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. کھانے پینے کا انتظام، رہائش وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. بس یہاں سے میں جاؤں گا تو انشاءاللہ 12 ماہ کی بھی ترکیب ہے، اللہ کرے ہو جائے. ہم نے غسل کے فرائض سیکھ لیے، نجاستوں کے بارے میں سیکھ لیا، واجبات سیکھ لیے، مستحبات سیکھ لیے ماشاءاللہ. آج تو نگرانی شورا نے ابھی امامے کا بھی نیت کروائی ہے، انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے، تو انشاءاللہ میں اب یہ جو آخری ایام ہے انشاءاللہ رمضان میں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں امامہ شریف بھی اپنے سر پہ سے جاؤں. ماشاءاللہ پہلی نیت تو کی ہے داڑھی کی، ماشاءاللہ جی جو کٹوائی ہے توبہ کرتا ہوں اور داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں اور سنت پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دین کے لیے اور بھی انشاءاللہ محنت کروں گا، دین کے لیے کام کروں گا، دعوت اسلامی کے ساتھ بالکل جوڑ جاؤں گا. بہت رمضان گزرے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو قرآن پاک جو ہے وہ بہت کم پڑھا جاتا تھا رمضان میں گھر میں، کیونکہ اور بھی کام ہوتے تھے. یہاں پہ صرف یہاں پہ الحمدللہ میں نے ابھی تک 2.5 قرآن پاک پڑھ لی ہیں، اور نمازیں جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ ملتی ہیں. یہاں پہ 12 ماہ کی نیت کی ہے، اور 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عید کے بعد کریں گے. رمضان رحمت کا سامان، رمضان صلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جو معتکف ہیں یہ ان کے لیے نہیں بیان کر رہا، یا آئندہ کہ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ بھی اس کی عادت بنائیں. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، یہ جو 10 دن کے معتکف ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. البتہ جو ویسے باہر سے تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے کہ نیت اعتکاف کی نہیں ہوگی تو افطار بھی مسجد میں نہیں کر سکیں گے. تو اب نیت کر لیں، بھول گئے تھے تو، اور افطار کر لیں، جائز ہو جائے گا. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाई दुरूद सलाम से आज की 21वीं शब की मुनासबत से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 21। ऐ लोगों, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझको दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाये करता अपने कहे पर बेसबब कायम रहता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खिलाफत में चौथा नंबर हासिल करने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा करीब रहने वाले, पलट पलट कर वार करने वाले, बहादुरी में अपनी पहचान रखने वाले, शेर खुदा जैसा अजीम लक़ब पाने वाले, खैबर को फतह करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बनने वाले, दुनिया में जन्नत की खुशखबरी पाने वाले, ये अजीम शख्सियत हैं हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। उनकी मोहब्बत ईमान की पहचान है। इनकी ज़ौजा जन्नती औरतों की सरदार हैं। मेरे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम के आखिर में रज़ियल्लाहु अन्हु आता है, लेकिन हजरत अली के नाम के साथ करमल्लाहु वजहुल करीम आता है, इसकी क्या वजह है? माशाअल्लाह, हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शान बड़े मुख्तसर और दिलचस्प अंदाज में चार बच्चों ने बयान की। माशाअल्लाह, ये करमल्लाहु वजहुल करीम की वजह ये बताई गई है लिखने की कि इन्होंने कभी बचपन में भी वो बुत को सजदा नहीं किया। ये बस ये फितरी तौर पर ही समझो कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करने वाले नहीं थे, वरना बेशुमार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पहले उस तरफ थे, लेकिन बाद में ईमान लाने के बाद खैर तो सब साफ हो गया। लेकिन ये तो कमाल के है ना कि पहले से ही बचे हुए थे इन आलाइशों से। अल्लाह पाक इनके दर्जे बुलंद अपना वजहुल करीम। अब मसला ये कि अवाम इसको बोल नहीं सकती, इसको याद करें, वजहुल करीम, वजहुल करीम, वजहुल करीम। याद रह जाए तो अच्छा है ना, ये कि अल्लाह करीम इनके चेहरे मुबारका की, इनका माना है अल्लाह इनके चेहरे मुबारका की वजाहत में और इजाफा करे, वजाहत दबदबा। ये तो इन शेर खुदा है, शेर खुदा का दबदबा। हाँ, सारे दुनिया के शेर एक तरफ और मेरे शेर खुदा की एक ललकार, सारों की धाड़ जो है ना इस पर गालिब है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या शेर है? ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वसाइल बख्शिश का शेर है। इससे आगे जो मिसरा है शाह मर्दा, ये बहरहाल ये भी किसी का है शेर। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। है अली मुश्किल कुशा, साया कुना सर पर मेरे, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। है अली मुश्किल कुशा, साया कुना सर पर मेरे, है अली मुश्किल कुशा, साया कुना
یعنی یہ کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مجھ پر مولا علی کا دست مبارک کا سایہ ہے، مجھ پر سایہ فرما رہے ہیں، اور یہ وہ مولا علی ہے کہ لا فتح الا علی، یعنی کوئی بھی دنیا میں بہادر نہیں مگر علی، حضرت علی جیسا کوئی بہادر نہیں، لا سیف الا ذو الفقار، اور ایسی کوئی دنیا میں تلوار نہیں جیسی تلوار مولا علی کی ذو الفقار ہے۔ یہ حضرت علی کی تلوار کا نام ہے ذو الفقار۔ کربلا میں بھی اسی ذو الفقار نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ امام علی مقام شیر خدا ابن شیر نے، امام حسین نے کربلا میں نہ جانے کتنوں کو کاٹ کے پھینک دیا اور خاک و خون میں تڑپتا کر دیا، لوٹتا کر دیا، الحمدللہ۔ تو مولا علی کی شان تو کیا کسی نے بیان کرنی ہے؟ اگر کوئی 100 سال تک یا 1000 سال تک بھی شان علی بیان کرے تو سمجھو کہ وہ علی کے عین کی ابتدا کا جو سرا ہے نا وہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی شان اتنی عظیم ہے جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ان کی غلامی نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ اللہ اس غلامی پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یا علی یا علی یا علی۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا تراویح کے اندر ختم قرآن طاق رات کے علاوہ بھی ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ طاق رات بزرگوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ شروع سے ہی 27 کے لیے فقہائے کرام نے واضح طور پر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ افضل جو ہے وہ 27ویں شب میں ہی کرنا ہے، اور فقہ اناف کی جو کتب ہیں ان میں اس کی صراحت موجود ہے۔ جی جی، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے بیچ میں کر دیا جفت رات میں، یہ نہیں کہیں گے کسی نے کوئی گناہ کر دیا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب تو 7 دن اور 10 میں ختم ہو ہی رہنا، ان میں طاقرات کہاں سے آئی ہے؟ جو یہ معروف طاقرات ہیں جو آخری عشرے کی ہیں، اوڈ نائٹ، یوں تو خیر ہر پہلی تیسری پانچویں سب اوڈ نائٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں جب یہ طاقرات کا تذکرہ رمضان کے تعلق سے ہوتا ہے نا تو اس سے مراد یہی لیا جاتا ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن میں جو راتیں طاق آتی ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی حدیثوں میں وہ رغبت دلائی گئی ہے کہ ان میں ڈھونڈو۔ آج 21ویں یہ بھی طاقرات ہے، تو عین ممکن ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو۔ 27ویں کے لیے اقوال زیادہ ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ میں کبھی بھی جب سے بالغ ہوا ہوں کبھی بھی میں نے لیلۃ القدر کو مس نہیں کیا۔ پھر یہ انہوں نے کہ فلاں دن روزہ پہلا تھا تو فلاں رات جو تھی وہ لیلۃ القدر ہوئی۔ تو اس بار کا انہوں نے اپنا تجربہ یہ لکھا ہے، کیونکہ اس بار منگل کا پہلا روزہ ہے، منگل کا پہلا ہوا، تو اس حساب سے انہوں نے اپنے حساب سے جو تجربہ کیا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، یہ ان کا تجربہ بتا رہا ہوں، اب حقیقت حال تو اللہ جانے۔ گر قدر دانی ہر شب شب قدر است، اگر تو قدر کرے تو تیرے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ ہم لوگ کو پتہ بھی چل جائے گا آج شب قدر ہے، اب نے کیا کرنا ہے؟ ایسے سوچتے ہیں بس۔ تاہم یہ کہ بزرگوں کا کہنا، پھر حدیثوں میں اشارے ملنا، یہاں تک کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر جو ہے نا اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ 3 بار آیا ہے لیلۃ انا انزلناہ کی صورت میں، تو یوں بھی 27 9 یا 27، یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے
कि ये भी इशारा है कि लैलतुल क़द्र 27 में, लेकिन बहरहाल ये हदीसों में इसको मतलब है कि इसकी तायीन जो है, इसका फिक्सिंग, इसकी मतलब ये वो बताने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे उन्हीं दिनों में लैलतुल क़द्र की फिक्सिंग, कि दो आदमी झगड़ा कर रहे थे, हदीस से पाक है, झगड़ा कर रहे थे, तो इस पर आपने फरमाया कि मैं तो तुम्हें बताने वाला था कि लैलतुल क़द्र किस रात में होती है। तो ये दो आदमियों के इस झगड़ने की वजह से इसकी फिक्सिंग उठा ली गई। अच्छा, अब बहरहाल इसके मुख्तलिफ है कि सारा साल में कभी भी लैलतुल क़द्र हो सकती है, ये भी इक़बाल है। 15वीं शब-ए बराअत, 15वीं शाबान की शब-ए बराअत, इसको भी लैलतुल क़द्र का है कहने वाले बुजुर्गों ने। तो यूँ मतलब पूरे रमज़ान में भी कभी भी हो सकती है, 29 तारीख को भी हो सकती है 27 के बजाय 21, 23, 25, या फिर चांद रात जो है ना, ईद रात, गालिबन इसका भी कौल है कि ये ईद की चांद रात है, हो सकती लैलतुल क़द्र इसमें भी है। तो इसलिए वो अगर कदरदानी हर शब कदरस्त, गर कदरदानी हर शब कदरस्त, यानी कि तू कदर कर ले, तू कदर करे तो हर रात तेरे लिए शब कदर है। शब कदर बहुत अहम रात है, अहम तरीन रात है, और मोतकिफ खुश नसीब है कि ये मस्जिद में होता है, कि चांद से ज्यादातर इन 10 दिनों में होता है शब कदर का। तो ये समझ पड़े ना पड़े, लैलतुल क़द्र काफी हद तक चांस है कि ये पाले, और समझ तो खैर सबको पड़ती भी नहीं है, हम लोगों को क्या पता कि कब शब कद्र आई और कब गुजर गई, लेकिन ये कि इसकी बरकतें तो हमसे मस होकर निकली ना, उस रात की फजाएं हमने पाई अगर शब कद्र में होती है तो, और ज्यादातर चांस तो है इसमें शब कद्र होने का, बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें शब कद्र हो इन 10 दिनों में, खुसूसन ताक़रातों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे आज भी 21वीं शब है, तो इसमें जो भी हमारे फैज़ान मदीना में मोतकिफ़ीन हैं ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त है कि बिल्कुल इस तरावी जैसे ख़त्म हुई, तरावी के बाद एक फ़ोकस है कि यार हमें ये बरकत वाली रातें पानी है। तो जैसे ताक़ रातें आएंगी तो उसमें आपको मदनी मुज़ाकरे के बाद इंशाअल्लाह सलात तस्बीह का भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यूँ ये रातें जो हैं, जो भी हमारी 10 रातें हैं, आप एक अपना जहन बना लें कि तरावी ख़त्म होने के बाद यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ या इधर उधर बैठने के बजाय आप देखें कि कई इस्लामी पर बैठे ही रहते हैं तरावी के बाद, नहीं आगे पीछे होते, ये बैठे रहते हैं, ये भी हम ही में से हैं। तो आप अगर बिल्कुल अपने आप को फ़िक्स कर लेंगे, थोड़ा जहन बनाएं, तो इंशाअल्लाह ये 10 रातें हमें तरावी के बाद ये मदनी मुज़ाकरे के बाद माशाअल्लाह ताक़ रातों में सलात तस्बीह और दीगर रातों में इबादत का जो मौका मिलेगा, तो यूँ करते करते सहरी और फिर रात यूँ गुज़रती रहेंगी। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो गुनाहों से बचकर, फजूलिया से बचकर हम इबादत में रात गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह। अब झगड़े का भी आपने देखा ना, झगड़े का वबाल, झगड़ा दो कर रहे थे आपस में, उलझ रहे थे, मतलब झगड़ा इसको नहीं बोलते कि टोसाबाजी और लात मारी और फायरिंग की, ये हमारे झगड़ा इसको बोलते, लेकिन एक्चुअली झगड़ा जो है ना, ये मिरा गालिबन ना, यहाँ तनाज़ा के अल्फाज हैं। मिरा तो वो कुरान के अंदर लड़ने वगैरह के हवाले से आता है। यहाँ जो अल्फाज आए हैं कि वो तनाज़ा, 2 बंदे आपस में तनाज़ा कर रहे थे, और गालिबन वो जो इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तो वो कर्ज के तकाजे की बुनियाद पर आपस में गुफ्तगू थी जिस पर ये हुआ था। किसके तकाजे? कर्ज के तकाजे। ये एक उनकी राय है। हाँ, मतलब मारा मारी नहीं थी, वो बैसा बैसी। वो आप एक जुमला कहते हैं लफ्जा पाई, तो मारा मारी तो फिर कितनी खतरनाक है अगर नाहक हो तो बहरहाल ये कि अब वो साहिबान कौन थे इसका, तो हाँ, तो ये सहाबाए किराम की आपस में गुफ्तगू थी, तेज गुफ्तगू, तो इस पर ये तायीन उठा ली गई। तो अब ये कि फिर नाहक झगड़ा, नाहक वैसा वैसी, नाहक मारा मारी, इनके वबाल कितने होते होंगे, ये इसमें हमारे लिए भी दर्स इबरत है।
تو اس لیے یہاں تو خاص کر اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم کو جھگڑے نہیں کرنے، پڑھے نہیں کرنے، بھلے ہم ترم خان ہے، فن خان ہے، 30 مار خان ہے، جو بھی ہیں تھے، اب اللہ کے عاجز بنتے ہیں ہم سب سے کمزور. طاقت کا مظاہرہ نہ یہاں کرنا ہے نہ اپنے بھائیوں پر باہر کرنا ہے. یہ مہربانی کر کے اپنی زندگی سنوارنے. باقی یہ ہوتا تو ہے کہ یار کمزور بن کے یار سب دبا دیں گے، کھا جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور کیا کر دیں گے یار. کبھی کہ الیاس قادری کو لوگ کھا کر چبا کر ہست سے نیست کر دیتے، غائب کر دیتے. تو میری الحمدللہ عادت میں نہیں ہے کہ جھگڑے کروں، بحثیں کروں، اپنے مخالفین کے خلاف ایک دم ہڑا ہڑی کر دوں. یہ مجھے برسوں سے جو لوگ جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ نہ مجھے کوئی ہڑپ کر سکا، نہ مجھے کوئی کھا سکا، نہ چبا سکا. اگرچہ بہت سے چاہتے بھی ہوں گے، بہت سے یا کچھ لوگ اس کو چبا ڈالیں. بہت سخت جانوں، چبانے سے ہضم نہیں ہوں گا میں انشاءاللہ الکریم. یہ اللہ کی رحمت کے بھروسے کہہ رہا ہوں. تو بوڑھا ہو گیا لیکن اللہ کی رحمت ہے، جذبہ بوڑھا نہیں ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں. سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. تو بہرحال جب وقت پورا آ جائے گا تو دنیا سے سبھی کو جانا ہے. آپ کا شعر یاد آ رہا ہے، عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے. الحمدللہ الحمدللہ رب نے حفاظت فرمائی ہے اور وہ فرماتا رہے گا. نہ مجھے اس طرح جو مطلب مار دیتے ہیں اور پھر وہ اس طرح مرنے میں دلچسپی نہیں ہے. مرنا ہے پتہ ہے مجھے، میں نے زندگی تو سبھی کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن مجھے بس یوں ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس طرح کسی نے مار دیا نا تو خون ریزی بہت ہوگی، اور مسلمانوں کا شاید خون بہے گا اور املاک تباہ ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. مرنا ہے امن و امان کے ساتھ مدینے میں، جہاں میں شہادت مل جائے زیر گنبد خضرا، اور تڑپ کر جب میں گروں تو میرے آقا مجھے اپنے بازوؤں پہ لے لے. کاش ہے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عطار یا جلووں میں یوں موت آئے، ان کے جلووں میں یوں موت آئے. اے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، ان کے جلووں جب گرے میرا لاشا، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ شاہ مدینہ، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے کے ساتھ مدینہ. کاش اللہم آمین. ایمان پہ دے، ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں. مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں
مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اور ایک کاش ایسا بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک. میں محمد سائم رضوان ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ سورج ڈوبنے سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد بیت میں بیٹھ جائے تو کیا اس کا اعتکاف مانا جائے گا؟ امیر اہل سنت، میری 23 رمضان کو 11th برتھ ڈے ہے، آپ میرے لیے درازی عمل بالخیر اور مغفرت کی دعا فرما دیجیے اور مجھے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ میں داخل فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، وہی آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کیا اور 11ویں برتھ ڈے آپ کی، ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک، 11ویں والے غوث پاک کی برکتیں میں نصیب فرمائے۔ نابالغ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، مسجد بیت میں بیٹھا، اچھا تو مسجد بیت میں تو صرف نابالغہ بیٹھے گی نا، تو اس کا الگ مسئلہ ہوگا، اس کا مرد نہیں بیٹھ سکتا مسجد بیت میں اعتکاف میں۔ تو نابالغہ بچی بیٹھے تو انہیں بچوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، تو بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے، امی کا ہاتھ بٹائے، باتیں کر کے فالتو اس کا ڈسٹرب نہ کرے، اس کو شور شار نہ کرے، سمجھدار بچی ہو بھلے بیٹھے اعتکاف میں۔ اور یہ اگر توڑ بھی دے گی تو اس پر قضا نہیں ہوگی بچی پر۔ بچہ بھی اگر سمجھدار بچہ ہے اور کوئی
यानी कि उसकी वजह से मस्जिद के एहतराम पामाल नहीं होते तो मसाइल नहीं होते, संजीदा है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा बैठ जाता है एहतिकाफ में तो उसको भी सवाब मिलेगा। अगर तोड़ देगा तो उसकी भी कज़ा नहीं होगी। नाबालिग अगर तोड़ दे एहतिकाफ तो अच्छा जज्बा है माशाअल्लाह, मगर मस्जिद बैत में तो एहतिकाफ नहीं होगा लड़के का। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के शरीफ में पैदा हुए। आपके अम्मी जान ने आपका नाम हैदर रखा और आपके अब्बू ने आपका नाम अली रखा। फरमाने आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को देखना इबादत है। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली, बना में अली, मौला अली हैदर, 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 मनारे इल्म फख्र सैयदा मौला अली हैदर, जियाए अर्ज़ दुर्रे आसमां मौला अली हैदर। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, आज मेरा पहला रोज़ा था। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ फरमा दीजिए। मेरा आज पहला रोजा है, इसका सवाब मैं आपको मिल करती हूँ। जब ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। मेरी उल्फत बादीर जैसे यूं ही मेरी आदा करो सबदी रबे है। हस्बी लबी दल्लामा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब्बा जान, आका से अर्ज़ करने के लिए बुला लेना। कुछ आजा आएगा इंशाल्लाह। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। और इनके मदनी फूल भी मरहबा। अल्लाह पाक इन तमाम फूल जैसे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इनको इनके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और ख़ानदान भर के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार बिट्टा बिट्टा शहर से बिट्टा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद एहसान नानकाना साहब से सवाल कर रहे हैं, कह रहे मेरी छोटी बेटी मट्टी और कागज़ खाती है, अगर रोका जाए तो रोती है, कभी कभी सांस उल्टा लेती है, जिसकी वजह से खून की कमी और कमज़ोरी भी बहुत हो गई है। इन्हें इससे कैसे रोका जाए? मेरी बेटी के लिए दुआ भी फरमा दें, कोई रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दें। सांस उल्टा जाती है, ये कुछ कहा इन्होंने। सांस उल्टा लेती है, सांस रोक लेती होगी।
इस तरह का रोकना अपने बस में होता नहीं है, थोड़ा रोकती होगी फिर निकल जाती होगी सांस। हाँ ये हो सकता है। इसमें ऐसा है कि कागज और मिट्टी, हिकमत अमली की बात करता हूँ, ये कागज पर ऐसी चीज लगा दी जाए जो इसको नजर ना आए, जो जिसका टेस्ट इसको पसंद ना हो और वो तिब्बन नुकसानदेह भी ना हो, तो इसको घिन आएगी। और नुकसानदेह तो होगी नहीं, खाएगी गलती से तो शायद थू थू करके वो, तो इस तरह एक 2-3 बार होगा ना तो हो सकता है कि इसको इस तरह मिट्टी में कोई सी चीज मिला दी जाए। लेकिन मिट्टी और ये कागज जो है ना, ये इस तरह की चीजें हद्दे ज़रर तक के बंदे को नुकसान करे, ये खाना गुनाह है, हराम है। तो अब ये बच्चा गुनाहगार तो नहीं हो रहा, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि इसको बहुत हिकमत अमली के साथ इसको रोक के जरूर, जिसको कुछ बीमारियां गले पड़ गई, कुछ अंदर रसोलियां बन गई, इसको समझनी पड़ेगी क्यों ये बड़ी होगी। और अगर ये पलती रही कोई चीज इधर चिपक के रह गई, बिलफर्ज कोई सी सूरत बन गई, तो बेचारी को ये रसोलियां हो गई ना, फिर ये कहीं की नहीं रहेगी। कि रसोलियां जो बनती है, गुर्दे में पत्थरी बनती है, तो बाज चीजें ऐसी होती है सॉलिड जो गिजाएं नहीं होती, जैसे चूना, चूना कलील मिकदार में जायज है, लेकिन जो लोग ज्यादा चूना खाते हैं ना, इनको पत्थरियां गुर्दों की होने का पूरा अंदेशा होता है, इसलिए कि पत्थरी जो होती है ना गुर्दे की, इसमें ज्यादा मिकदार कैल्शियम की होती है, चूने की, चूने को कैल्शियम बोलते हैं ना, चूने की ज्यादा मिकदार होती है। ये पढ़े पान गुटका नाम का रिसाला मकतबतुल मदीना, उसमें में लिखा हुआ है। बहरहाल इस बच्ची को ऐसी घिन वाली चीज मिट्टी में भी मिला दें, अव्वल तो ये खाए नहीं, या ऐसी जगह इसकी अप्रोच ही ना हो कि ये मिट्टी और कागज को पा सके, छुपा कर रखी जाए, ये भी एक सूरत। सबसे अनसब तो यही है, अगर इससे काबू आ जाती है। बाकी भले रोती है धोती है तो बच्चा तो रोता है, घड़ी में रोता है, घड़ी में हंसता है। तभी आप बोलते हैं कि सांस उल्टा देती है, तो अब 1-2 बार सांस उल्टा ही, अब तक सीधा हो जाएगा सांस। अब वो क्या कैफियत होती है मुझे पूरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जाहिर है कि जानलेवा शायद कोई हरकत इसके साथ ऐसी नहीं होती होगी जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। बच्चे जिद करते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चों को जो हमारी जबान में कहते हैं, बच्चा जब बहुत रोता है ना, वो तो साई मारी भी है, साई मार गया है, ऐसा वो रोता है कि उसको रोया नहीं जाता, एकदम खिंच जाता है, सांस बंद हो जाती है जैसे उसकी। हाँ, हमारे सुइयों के, लेकिन वो साई तो मैंने भी मारी होगी, सब बच्चों ने मारी होगी। तो आपकी जबान में इसको कुछ और कहते हैं हर जगह। साई मारे या पेन मारे, समझे, ये चीजें भुलानी है बच्चों को। वरना बाज़ वक़्त बड़े होकर भी इस तरह की चीजें बाकी रहती हैं, फिर नुकसान शायद बढ़ जाता हो और इम्प्रेशन भी खराब पड़ेगा ना। ये मिट्टियां और कागज खाएगा तो इसके करीब आएगा कौन, इसको नौकरी कौन रखेगा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तिब्बी हवाले से एक सवाल आपसे करना था, अगरचे आपका अभी खैर ये नज़ला, तो नज़ला एक ऐसी चीज़ है कि सबको नज़र ही आ रहा होता है, अल्लाह आपको शिफा भी अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब ये कि इसमें थोड़ा हमें ये टिप्स दें कि उमूमन नज़ला जब आता है ना, तो नींद भी नहीं हो रही होती है, सर भारी हो रहा होता है, और तबीयत में भी बोझलपन आता है, कुछ बदन भी टूट फूट का शिकार हो रहा होता है। ऐसे में कुछ करने का जी नहीं चाहता, और मतलब हम जैसे मुबल्लिगीन भी हों या कोई भी, तो जदवल कैंसिल हो जाएंगे, बयान कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह के मतलब के मामलात हो जाते हैं। अब ऐसा क्या हो कि मतलब कि इन तमाम तर सूरत हाल को फेस भी कर ले बंदा, और ये जो जदवल भी कैंसिल ना हो तो एनर्जी भी आ जाए। क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप नज़ला रोकते नहीं है, दवाई ऐसी नहीं लेते जिससे नज़ला रुक जाए या मतलब कि इसको रोका जाए, दबाया जाए। तो कुछ नज़ले के ताल्लुक से, क्योंकि अभी काफ़ी नज़ले का भी रुझान बढ़ता चला जाएगा आखिरी अशरे में, तो मैं चाह रहा था कि नज़ले के ताल्लुक से अभी भी बैठे बैठे कहीं से, अभी तो नज़ले का नाम लिया, कहीं से खांसी की आवाज़ आ गई, तो ये होता है यहाँ अभी इस वक्त नज़ला ज़ुकाम खांसी का सीज़न आया हुआ है। तो आप क्या फरमाते इस हवाले से? ये नहीं है, डायरेक्ट है। अब ये बोलेंगे हम कैमरों को जरूरत पड़ती है, मैं बोलूँ कैमरे से टप कर कैमरा मैन को भी इसका फेज मिलता है। अब ये डायरेक्ट इससे लाइन है, वरना मेरी गिज़ा आपको पता है यार, ना मैंने समोसा चखा है, ना मैंने पकौड़ा चखा है, बल्कि इन एक बार समोसे आ भी गए थे,
हमारे अंदर घुस गए थे मेरे कमरे में, मुझे कहा गया कि आप है नहीं भाई मैं नहीं खाता। इतनी हिम्मत समोसे के अंदर घुस गई? मतलब नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको हाथ भी नहीं लगाया। मैंने मेरी ग़िज़ाएं जो है आप मतलब सामने मैं जो खाता हूँ आपके, तो इस तरह मतलब मेरी ग़िज़ा खासकर रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ कि मुझे यही आप लोगों के साथ बैठना होता है। अब फिर ये कि ये मशक्क़त सारा साल नहीं होती ना, मदनी मुज़ाकरों की और घंटों एसी में बैठना और डायरेक्ट एसी को फेस करना, समझे, हालात को फेस करने के साथ साथ एसी को भी फेस करना पड़ता है मुझे। तो ये हो सकता है कि, लेकिन क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो मुक़द्दर किया वो हुआ। बहरहाल मेरे नसीब ये नज़ला हो गया। नज़ले को ग़ालिबन मर्ज़ रहमत कहते हैं। ये असल नज़ला जो है ना, ये कई बीमारियों का यानी कि ये निकासी कर देता है। नज़ला कई बीमारियां से निकल जाती हैं। नज़ला बिल्कुल ना होना ये खौफ की बात है कि बड़ी बीमारी की सूरत में ये अगर आया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। नज़ला नहीं हुआ कुछ और होगा। ये तो मुफ्ती अहमद यार खान ने भी लिखा है। हम तो पहले से सुनते आ रहे हैं कि नज़ला जो है वो दूसरी बीमारियों का इसमें मतलब वो ये एंटी है, ये दूर करता है इनको। तो मैं दवा नहीं खाता ये आप बता रहे थे। हमें नज़ले को रोकने का मुझे तजर्बा है पहले, असल वर्षों पहले कोई टेबलेट ली नज़ला रोकने की, तो इसने या तो गले पे अटैक करना है या सर पे अटैक करना है या बुखार पकड़ ले, तो ये नज़ला बेहतर है। तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ये सेट हो जाता है। या कोई दवा लेता भी हूँ तो इस तरह की कि इससे रुके नहीं, तकलीफ कम से कम हो, तो ये स्लो मोशन पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ भी दवाई नहीं की, ये अपने वक्त पर चला जाता है। बाज़ औक़ात ये एलर्जी से भी कहते हैं कि होता है कि कोई ऐसी चीज़ खा ली जो मुवाफ़िक नहीं है, तो उसकी वजह से भी कहते हैं कि हो जाता है। तो एलर्जी का डॉक्टर के कहने के मुताबिक 2 या 3 दिन में या तो फौरन में असर होता है या 2 या 3 दिन में उस एलर्जी वाली चीज़ खाई ना तो असर इसका जाहिर होता है और 10-12 दिन तक वो असर इसका रहता है, फिर ये चला जाता है। तो अब 10-12 दिन सब्र नहीं होता ना अपने से, तो फिर ये कि तरह तरह की दवाएं गोलियां, फिर आप होंगे और बिस्तर होगा। एंटी एलर्जी जो गोलियां होती हैं उमूमन की बात कर रहा हूँ, नींद लाती है। अब या तो नॉर्मल नींद पूरी करने के बंदे, मैंने जदवल इतना टाइट हो गया है कि तो आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ ना, मैं पहुँच ही नहीं सकता, अपने बेचारे इंतज़ार करते रह जाते हैं शहरी वाले, और लेट ही पहुँचता हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, मैं अपनी बीमारियों की तफसील बताना वैसे मेरी आदत में से नहीं है। और नज़ला वो नज़र आ रहा, ठीक है, दुआ करें अल्लाह मेरे हक में बेहतर कर दे और ये चला जाए, क्योंकि नज़ला फिर गला तो फिर बाज़ औक़ात हल्का हल्का बुखार आदमी को चल जाता है, फिर ये कि खांसी फिर जल्दी जाती नहीं है, वो टाँव 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 पुराने नज़ले की लगी हुई थी, इसमें फिर ये दोबारा तशरीफ़ आवरी हो गई। तो अपना काम चूंकि बोलने का ना इसमें रुकावट, अब बोलना तो मुझे रोज ही होता है, भले लाइव नहीं होता लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो रोज, कभी नागा हो तो दूसरे दिन डबल, बाज़ औक़ात एक नागा हुआ था पिछले दिनों, दूसरे दिन डबल, बोलना तो है, इसका नेमल बदल नहीं है। पैगाम जो रिकॉर्ड करने होते हैं, दुनिया भर से दुआओं के पैगाम आते हैं, मरीजों के, मैयतों के ताज़ियती पैगाम करने होते हैं, फिर बच्चों के नाम रखने होते हैं, जो हमारा एक तरीक़ेकार है। तो वो उसके लिए कोई ताज़ियत या बीमारों के इलाज के लिए तो कोई मतलब है कि वो हर मुसलमान के लिए मतलब है अलाउ है ना। बच्चों के नाम रखने में हमने फार्म में थोड़ी गली तंग की हुई है, उन शराइत पर पूरा उतरेगा तो नाम मिलेगा, वरना फिर ये पहले बहुत नाम लोग पूछते थे, खा रहा हूँ तो ट्रिंग घंटी बजी ना, लेटा हूँ अभी फोन आया ना, उतने उठता था नींद से, यकीन माने दरवाजे पर खड़ा हुआ है लिस्ट लेके ना हो इन बच्चों के। मैं वाकई ने थक गया,
नाम दे देगा, थक गया फिर अब नाम बदल दो, ये भी बोलते थे नाम बदल दो। अच्छा नाम तो ये है, प्यार से कोई नाम रख दो पुकारने के लिए। अच्छा कुनियत दे दो, और सारे काम में नहीं करने। अब मैं किसी का नाम देने से रहा भाई इनसे पूछ लो उनसे पूछ लो, ये ना बोल देंगे, इनको पता चलेगा, इनको डर के थोड़ा महसूस होगा ना कि तू यार तो नहीं मानते वो नेमल बदल। तो ये अब तो नाम तो दूसरों से ले रहे हैं, मैं दे ही नहीं रहा ना, और मैं दे रहा हूँ वो ये अपना फॉर्म भर के प्रॉपर तरीके पर आए, आमतौर पे इनको देता हूँ। कभी कभार किसी को दे भी दिया तो अलग बात है, लेकिन एक तरीका बना लिया, इससे मेरे को इस फील्ड में तो आसानी हुई है। लेकिन ताज़ियत इयादत इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि ये शराइत हो तो कोई भी मुसलमान है हमारा फार्म भर के आना चाहिए। फार्म भर के अल-मदीनतुल इल्मिया से फार्म भरता है और वो पैगाम बनता है, पूरी लिस्ट बनती है, तो फिर वो मैं उसके मुताबिक बोलता हूँ, दुआएं करता हूँ, फिर उसको मदनी चैनल की हमारी मजलिस है वो इस पर काम करती है और इसको मतलब तैयार करके फिर ये भेजे जाते हैं, फ़ोन नंबर सब तरकीब होती है। ये मैं अपना काम करता हूँ, ये लोग अपना काम करते हैं, तो इस तरह चंद मराइल से गुजर कर फिर वो बंदे तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की तबीयत कुछ नासाज लग रही है। अल्लाह पाक मेरे पीर मुर्शद को सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आप सब भी कह दें आमीन बिजाहिल खातबन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। 21 रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का योम शहादत है। इस मौके पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फातिहा ख़वानी का एहतमाम किया। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, एक बार मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बार मुलाकात हुई, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मौला अली को देखकर मुस्कुराने लगे। मौला अली ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसको अलीउल मुर्तज़ा तहरीरी इजाजतनामा देंगे। ये सुनकर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे क्या मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके लिए बयान करदा खुशखबरी न सुनो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पुल सिरात से गुजरने का तहरीरी इजाजतनामा सिर्फ उसी को मिलेगा जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1445 हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की 21वीं शब है और हज़रत मौला अली शेर खुदा 21 रमज़ान शरीफ को शहीद किए गए थे, तो आज इनका योम शहादत योम उर्स है। इस सिलसिले में न्याज की तरकीब है, आपने भी न्याज ना की हो तो कर लीजिएगा। सैयदुल औलिया मुर्तज़ा मुर्तज़ा है खाइफे खुदा मुर्तज़ा मुर्तज़ा बिल यकीन दिलेर है मुर्तज़ा मुर्तज़ा अपने रब के शेर हैं मुर्तज़ा 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 मुर्तज़ा। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ पेश किया गया, जो कुछ मेरे पास टूटे फूटे अमाल है, जिन्होंने अपनी नेकियां मुझे इस साल की, इन सब पर अपने करम के शान अजर सवाब अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा सवाब मजीद इनको अता फरमा। तमाम अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबअ ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम मुस्लिमात व मुस्लिमीन, तमाम मोमिनात व मोमिनीन, खुसूसन बिलखुसूस हज़रत मौला कायनात
مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین میں سے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مجلس اسپیشل پرسن کے بھی اسلامی بھائی بہت سارے ہمارے درمیان 10 دن کے اعتکاف کے اندر بھی امیر اہل سنت موجود ہیں، اور تقریباً 100 سے زائد یہ اسلامی بھائی ہیں جو 10 دن کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. ان میں سے بلائنڈ اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنجاب سے ناروال شہر سے 1 ماہ کے لیے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ تراویح کے اندر جو جگہ خالی رہ جاتی ہے وہ کون پر کرے؟ اس کی صورت ہے مطلب پر کرنے کی کہ جیسے کہ بیچ میں سے کوئی نکل گیا، اگر وضو اس کا نہ رہا اور وہ چلا گیا، تو اب یہ کہ جس طرف سے نکلا نا اس کے سیدھی طرف، جس سب کے سیدھے طرف یہ معاملہ ہوا، تو وہ اب جو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے نا، وہ امام کی طرف جو صف کا حصہ اس کی طرف یہ بڑھے گا، گیپ پوری کرے گا. پھر یہ اس طرح سارے گیپ پورا کرتے چلے جائیں تو گیپ پورا ہو جائے گا. یہ کرتا شاید ہی کوئی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے. اس طرح اگر امام کے الٹے ہاتھ کی طرف کی وہ صف تھی ادھر سے، تو نا جہاں بھی ہو امام کی طرف والے حصے کی طرف بڑھنا ہے، اور یہ گیپ پورے کرتے کرتے یہ کرنے ہیں. اچھا اب یہ نہیں کرتے تو بعد میں کوئی نماز پڑھنے والا آیا یا پیچھے والا بھی آگے بڑھے گا، ہے نا؟ یہی ہے کہ پیچھے والا، یہ جو اس کے عین پیچھے ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، سائیڈوں والے نہیں. وہ بھی صورتیں ہیں، لیکن اصل جو معروف ہے طریقہ کار وہ یہی ہے کہ اس کے عین پیچھے والا آگے آ جائے، کیونکہ وہ جب اس سائیڈوں سے اس طریقے سے آئیں گے تو پھر دوسری طرف جگہ خالی ہوگی، آخر کار پیچھے والے کو آگے آنا تو پڑے گا. تو پھر یہاں بھی تو گیپ تو ہوا نا، اس کے پیچھے والا اگر اس کے پیچھے والے، یہی حکم ہے نا. جیسے اگلی صف کا حصہ خالی ہوا تو پیچھے سے آگے آنا ہوگا، ایک صف آگے آ سکتے ہیں. لیکن آخری صف میں وہی گیپ رہے گا، اس کو بھی بھرنا، پھر وہ یوں آگے کھسکتے ہوئے یہ پورا کرنا ہوگا. لیکن پھر کوئی کرتا نہیں ہوگا اس طرح. شاید کوئی سارے مفتیان کرام ہوں اور وہ بھی علماء محتاطین ہوں، لوگ کرتے ہوں تو، اور یہ نماز بھی 5-7 افراد پڑھتے ہوں، تو واقعی یہ جمع غفیر میں تو یوں کریں گے تو ڈبہ باندھ دیں گے یہ لوگ کہ یار یہ ہم گئے تھے بھائی فلاں جگہ فیضان مدینہ میں نماز پہ، تو یوں کر رہے تھے یہ لوگ، تو سب چل رہے تھے. نماز پہ کبھی کوئی چلتا ہے تو یوں مسئلے کے تعلق سے جو صحیح مسئلہ تھا اس کو مسئلے کا شکار کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کمنٹس دے دیں. بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے. شرعی مسائل پر ہر جگہ عمل کرنا مشکل ہے. جیسے یہ مسئلہ بھی عمل بہت مشکل ہے کہ کون کرے، کیسے کرے. ایک تو فتاوی رضویہ شریف میں اس کی ہی اجازت بھی لکھی کہ ایک صف کی مقدار وہ چل کے آگے آ سکتا ہے. دوسرا فتاوی فقیہ ملت کے فتوے کے مطابق، اور انہوں نے اس کو فتاوی رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو وجوب ہے اتمام صف کا وہ ابتدائی نماز کے اندر ہے. یعنی جب نماز کی ابتدا ہوئی تو اس وقت صفوں کو مکمل کرنا یہ ضروری ہے. اگر درمیان میں سے خالی ہوا تو بھی چاہیے یہی کہ اس صف کو پیچھے سے بڑھ کے آگے مکمل کر دے کوئی. لیکن اگر مکمل نہ ہوا تو وہ جو وجوب والی بات تھی وہ یہاں پر نہیں آتی. جب واجب نہیں ہے، سب بھر دیں تو اچھا ہے. رہنے دیا جائے، رہنے نہ دیا جائے. لیکن جیسے ابتدا میں اگر خالی چھوڑی نا تو پھر تو حکم یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیر کے بھی آگے چلا جائے اور اس کو پورا کر دے. اس طرح کا حکم یہ درمیان میں اگر کسی وجہ سے خالی ہوتی ہے، وضو اڑ گیا چلا گیا، تو وہ حکم نہیں ہے. اب اس کا وہ حکم نہیں ہے جی پر کرنے کا. یعنی اب گیپ ہے تو وہ مضر نہیں ہے. جی
नुकसानदेह नहीं है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन इस्लामी भाई ने सवाल किया था, इन्होंने नियत की है कि इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद फैज़ान नमाज कोर्स में इंशाल्लाह दाखिला लेंगे ये। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और इस्लामी भाई पिंडी से हाजिर हुए हैं, एक और सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, अगर किसी इस्लामी भाई को नाखून खाने की आदत हो, रोज़े की हालत में अगर वो नाखून खाता है, क्या उसका रोज़ा बाकी रहेगा? अगर खुदा ना खास्ता टूट कर अंदर चला गया है ना, हलक से नीचे उतर गया, तब तो टूट ही जाना है रोज़ा। अच्छा, आपने अभी आपके तासुरात भी चले थे गालिबन, जो साहिल जो है पिंडी वाले तासुरात चले थे ना। जी जी। तो आपने कुछ कहा था, मैंने आप समझ जाए। अमीर अहले सुन्नत मैंने तो नियत की है इंशाअल्लाह, मैं कल मेरी रवानगी है, तो इंशाअल्लाह मैं इमाम शरीफ की नियत की हुई है, लेके जाऊंगा यहाँ से बाबुल मदीना कराची से। नेक बंदे यहाँ से बेहतर जगह कहाँ मिलेगी इमामा बांधने की, और पसीरा यहाँ नहीं हुई तो कहाँ होगी? अभी लाके बनवा लें हुजूर, अगर आप इजाजत दे दें। अगर वाकई नियत है जी बिल्कुल नियत, जी बिल्कुल नियत है मेरी। तो पहुंचकर मतलब बांधने से क्या मुराद, मतलब यही बांध ले यार, ऐसा मौका, गोल्डन चांस, फिर मस्जिद फैज़ान मदीना, जो बोलो मतलब, तो इतना मतलब यहाँ शरफ हासिल हो सकता है जी इंशाअल्लाह। रमजान का मुबारक महीना इंशाअल्लाह। तो दुकानें हैं, सजी हुई हैं, अगर नहीं है इमामा तो नहीं, मेरे पास है नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं तो घर पे है मतलब इमामा, शादियों होगा फिर, ये अलग बात है। ये अभी इंशाल्लाह बाहर दुकान से ले लेते हैं और इंशाल्लाह आपको बांध के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। शाह साहब, ये बापा की इतनी नजरों में आए हैं, मेरे बांध के दिखाएंगे, बंधवा के दिखाएंगे। नहीं, जो मुस्तकिल बांधता उसको तो बांधना आ जाएगा, पहली बार बांधेगा तो उसको तो आएगा नहीं शायद इंशाल्लाह। चले जिस तरह भी ये अपने सर पे सजा ले इंशाल्लाह, ये ताज भी। और जितने ही मोतकिफ आए हैं यार, आपको ये मतलब क्या मसला है, खर्चे का मसला हो तो अलग बात है, फिर मैं फोर्स नहीं करता, फोर्स तो फिर भी नहीं करता, मैं रगबत दिलाता हूँ। इमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। खुदा में जाने कितनी अफजल है। हवाला अल फिरदौस बिमासूरिल खिताब, जिल्द 2 पेज नंबर 265, हदीस नंबर 3233। इतने सवाब, और फिर ये कि इमामा बांधो तुम्हारा हिल्म, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी, और इमामा बांधो तुम्हारा वक़ार बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, पता नहीं क्या 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 इमामा शरीफ के फजाइल है। तो आका की सुन्नत है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको तो सांस बाद में ले बंदा सजा ले। यहाँ इस फैज़ान मदीना में जैसे, या जहाँ भी एतिकाफ में साए हुए बैठे, तो वहाँ तो शायद आसान है, वहाँ इमामे की पजीराई है। वाकई एक तादाद ये भी देखी है कि जुल्फे रख लेते हैं, इनके सर पे टोपी होती है, तो वो खमा का वसवसा आता है कि यार ये कोई यहाँ टोपी पहन के बैठ गए हैं इस्लामी भाई, बाहर जाके पोनी तो नहीं बना लेते होंगे टोपी उतार के? कि अब तो पोनी का भी रवाज है ना, पोनी वाले भी बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो ये कोई मॉडर्न तरीन बंदा तो नहीं है जो यहाँ मतलब टोपी पहन के बैठा हुआ है माशाअल्लाह। चलो आने दो ना, हमको कोई फर्द के बारे में बदगुमानी करनी है कि ये बाहर जाकर ये हराम काम करेगा पोनी बांधने का। पोनी तो हराम है ना, औरतों की नकल है ये तो अगर कोई बैठा हुआ है नो प्रॉब्लम, वो हाथ ना उठाए कि मेरा कारनामा है, तौबा कर ले चुपचाप बैठे बैठे, मैंने अब तौबा, उसकी नियत कर ले, ये आका की जुल्फे सुन्नत की नियत कर ले इस पर, और आइंदा के लिए तौबा कर ले, और अगर अल्लाह तौफीक दे मामा भी बांध ले। तो इस तरह सब नेकियों और सुन्नतों का इस वक्त भरपूर सीजन है, और इस वक्त जो करेंगे ना आप दाऊद इस्लामी के माहौल में, और वो भी मस्जिद के एहतिकाब में, वो शायद बाहर नहीं कर सकते आप। बाहर इमामा बांधना जो है ना, ये बहुत दुश्वार है। अब जो मस्जिद में नहीं बांध सकता बाहर कैसे बांधेगा यार,
उसकी हिम्मत कैसे करेगा? ना घर में ऐसे माहौल है कि आप इमाम आप बांधोगे और बांध के जाओगे तो घर वाले दरवाजे के बाहर निकल कर आपको वेलकम करेंगे, इसका तो चांस कम है। लेकिन ऐसे घराने मौजूद हैं, लेकिन चांस कम है। और बल्कि मजाक ही उड़ेगा कि तुमको इसलिए थोड़ी भेजा था, तुम मौलवी बन के आ गया, मुल्ला बन के आ गया, दोस्त अलग मजाक उड़ाएगा। तो ये माहौल तो इस तरह का है बदकिस्मती से। तो यहाँ थोड़ा पक्के हो जाएंगे ना, इमाम शरीफ बस बांध ले, नमाजों की नेकियों की, वैसे भी रमजान में तो ज्यादा मिकदार बढ़ जाती है सवाब की, तो और बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। इमाम सजा ले, आका की सुन्नत। अल्लाह करे सारे इधर इमाम में लहरा रहे होते, काश टोपी वाला ढूंढने से ना मिले। अब ये टोपी वाला होता है ना, ये उम्मन नंगे सर होता होगा। ये जो खूबसूरत टोपियां पहनते हैं ये थोड़ी बाहर पहनेंगे, बाजार में तो नहीं पहनते होंगे, ये मतलब वो भी नंगे सर। और जो भी इनका भी रुलिया होता हो, जो भी लिबास होता हो, अब इसकी अपने क्या मतलब खुद ही समझते होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो सुन्नत के रंग में रंग जा यार। हाँ। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। तो मदीने वाले के रंग में रंग कर मदीने चलते हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, आपकी तरगीब दिलाने पर यहाँ पर इस्लामी भाई ने कई इस्लामी भाई ने इशारों से कहा है कि हम इमाम बांधना चाहते हैं, तो इन्हें कहा कि इंशाल्लाह दुकान से इमामें लेके आ रही है और फिर इंशाल्लाह हम वो मंजर भी दिखाएंगे जब इनको इमाम बांधेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़। ये इस्लामी भाई ने माशाल्लाह अभी फरमाया कि मैंने जो दाढ़ी रखी है ये भी फैज़ान मदीना से अल्हम्दुलिल्लाह नियत करके रखी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये तो इत्तेफाक से आज इनके तासुरात मैंने सुने ना, इनका जज्बा जो इज़हार था कि इमाम बांधूंगा, तो अब भी देखा तो मतलब फिर कब बांधेंगे पूछो तो सही इनको। इसलिए वरना मैं इस तरह थोड़ी किसी के मतलब गले पड़ जाता हूँ, गले अब भी नहीं पड़ा, कदम छू कर अर्ज है कि मतलब इस सुन्नत को सब सजा दें बस। अल्लाह बरकत दे आपको, और बस ये अब कब्र तक ये साथ जाए इमामा आका की सुन्नत। ताज वाले देख कर तेरा इमामा ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। कल रात को कई मुत्तकिफ़ीन जो हमारे पूरे महीने के हैं कि माशाल्लाह नीयतें थी कि वो आखिरी अशरा इमामा पहन कर रखेंगे और इंशाअल्लाह इसकी बरकत अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकिल आदत भी हो जाएगी। हो सकता है उनमें से बाज़ों ने आज इमामा पहन, ये भी आपसे सुनकर इन्होंने भी तरगीब पाई थी, मुझे याद ये कल रात का सारा है कि नहीं बिल्कुल नियत होगी इनकी। अब बाज़ औक़ात ना आदमी यूँ लगता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होता है ना आदमी को, यार खरीदने का उस वक्त मौजूद नहीं होता, सवाल करना है नहीं, सवाल जायज़ भी नहीं है। इमामे के लिए कोई बोले यार मैं पहनना चाहता हूँ मुझे दे दो, नहीं तो गुनाहगार होगा, इसका सवाल नहीं कर सकता किसी से, ना ना। अपने पल्ले से जेब से खरीदने की ताकत है तो, वरना आप जिस हाल में बैठे हैं मदीना मदीना। माशाअल्लाह कल सैकड़ों मुत्तकिफ़ीन जो थे उन्होंने इमामा शरीफ एक मुट्ठी दाढ़ी और जुल्फ़ों की नियतें की, और है अज़म तो है अल्लाह पाक इस्तिक़ामत भी दे और हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा कर दे। आमीन। दिल बड़ा रखेंगे ना सब हो जाएगा ना। हमने तो यार उन दिनों न जिन दिनों मेरी तो दाढ़ी आई मैंने रख ली, जिसको माहौल बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था माशरे में। मेरे इर्द गिर्द जो यानी मैं भी अवाम में था ना उस वक्त, तो पता भी नहीं था कि इतनी तरक्की मिल जाएगी, ना दावत इस्लामी का कोई उस वक्त तो शुद्ध बुद्ध थी, कुछ भी नहीं। मैं अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ जब दावत इस्लामी का तस्वुर भी नहीं था। ये आज से मतलब वो समझो कि 50-55 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि जब मतलब मेरी दाढ़ी जब से आई अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने काटी नहीं है। यानी एक मुट्ठी के बाद काटना वगैरह और चीज़ है, यानी कि ये जो शेव करवाते हैं या खशखशी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में की नहीं। मुझे इक्का दुक्का डराते भी थे लोग
کہ آپ کاٹ دو گے تو فلاں نے کاٹی تھی رکھ کے تو اس کا یوں ہو گیا ہوں ہو گیا. میں تو ضدی آدمی ہوں, اپنی مدنی ضد سمجھے, اپنے کو نہیں, میں ٹلنے والا نہیں. میں نے آقا کی سنت کو پکڑ لیا خلاص, اب پیچھے ہٹنا. اگر میں یوں پیچھے ہٹنے لگا تو آج یہ میرے حصے میں نہ آتے نا آپ لوگ. الحمدللہ تو بڑی استقامت ملی. یہ سب میرے رب کی رحمت سے ہوا. کوئی ماحول نہیں تھا داڑھی کا, امامہ نہیں پہنتا تھا میں, داڑھی کا ماحول نہیں تھا. امام میں شریف کا ماحول بنا جب دعوت اسلامی بن گئی گلزار حبیب میں, تو بس وہ امام کا وہاں ذہن بنا, اور امام کا ہم نے وہ ترغیب دلانی سنت, ہم سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں, سنتوں کو اپنا رہے ہیں اور سنتیں پھیلا رہے ہیں. تو یہ بھی تو سنت ہے امامہ بھی. ذہن بن گیا تو امامہ شریف پہننا شروع کیا, تو کتھا ہی پہنتے تھے ہم. پھر دورے شروع ہوئے میرے پنجاب کے ادھر ادھر کے, تو اب مختلف مشائخ کی پیروں کی الگ الگ گدیاں. تو اب اعتراضات لوگ کرتے تھے کہ کتھائی کہاں سے ثابت ہے. میں سمجھاتا تھا یار سنت تو ہے نا امامہ, رنگ کوئی سا بھی جس کو شریعت نے منع نہیں کیا تو وہ چل تو جائے گا نا. خیر لیکن جگہ جگہ چٹھیاں آتی میرے کو. پھر آخر کار یہ کہ کسی نے مجھے کہا کہ وہ ہرا امامہ فلاں کتاب سے میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ کسی امام کے پاس چلے گئے اور وہاں سے کتاب نکلوائی, وہ سیوطی صاحب کی ہے نا, شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ضیاء القلوب فی لباس المحبوب. جی جی, یہ کسی اور فتاوی میں, جی فتاوی کی کتاب میں تھی. جی خلاصۃ الفتاوی, خلاصۃ الفتاوی میں یہ رسالہ بھی شامل تھا. خلاصۃ الفتاوی کے آخر میں لگا ہوا ہے یہ. جی جی, وہ اس میں فارسی میں وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ احیاناً سبز, یہ لکھا ہوا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی سبز بھی پہنا ہے امامہ. آپ ذہن میں بیٹھ گیا کہ اب کوئی اعتراض بھی کرے گا تو ہم کہہ سکیں گے یار یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے نا. تو یوں پھر ہم نے سبز پہننا شروع کر دیا 88 میں. ککریون اجتماع میں پہلے سے تیاری کر لی اماموں کے. چاند ماہ نور ماہ ربیع الاول شریف کی چاند رات, سبحان اللہ. اور میں سبز امامہ باندھ کر منچ پر آ گیا. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا. پھر میں نے اعلان کیا کہ آج سے دعوت اسلامی کے امام کا رنگ سبز گنبد کی یاد ہر جگہ ساتھ رہے گی. تو خیر یہ دھبا دھب لوگوں نے وہ خرید کر وہ بکنے کی بھی ترکیب ہو گئی تھی اسٹال کی, اور وہ خرید کر جو سبز امام, اس پہ دنیا پر دعوت اسلامی کی ایسی چھاپ پڑی کہ یہ کیا ہے دعوت اسلامی, یہ اتنی آواز ہے کہ ایک جھٹکے میں یہ سارے لوگوں نے اپنے امامے چینج کر دیے. لوگوں نے کمال ہو گیا الحمدللہ. پھر سبز چلتا رہا. پھر یہ کہ پھر اب کچھ ایسے پھر بھی باتیں بعد میں ہم سنتے رہتے تھے. پھر آخر کار یہ کہ ہم نے رنگ کی پابندی ہی اٹھا لی 2018 میں. ہاں, اپنے علماء اہل سنت دعوت اسلامی کے جو تھے دارالفتہ اہل سنت کے, اور ہم لوگ مل کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے گھر میں غریب خانے پر, اور وہ باتیں بات پر بات نکلی. تو میں تو گیا کہ کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ میں کیوں گیا ہوں. میں نے اپنا وہ جو سبز امامہ شریف رکھ کے, سفید کوئی چادر تھی میرے پاس, چادر توڑتے تھے سفید. جی 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 چادر نہیں, اسی کا میں نے بنایا تھا. سفید چادر, سفید چادر کا اور سفید امامہ پروپر. تو ابھی تو بازار میں اپنے حساب سے تو تھا ہی نہیں نا. تو میں گھر کے اندر گیا, کیوں جا رہا ہوں کسی کو نہیں پتا, کس طرح آؤں گا, تو میں باندھ کے آ گیا. اور بولو آپ کو یاد ہے نا. تو یوں الحمدللہ آپ بھی ہوں گے شاید. ہاں, تو وہ مزے کو مزہ آ گیا اسی وقت. تو امام کا رنگ چینج. اچھا, پھر یہ کہ سفید کی قید نہیں رہی. پھر یہ کہ جو جائز رنگ ہو, جو علماء شرفا استعمال کرتے ہیں وہ رنگ استعمال کیا جائے. تو میں نے مختلف رنگوں کے باندھے امام.
फिर ये कि अब मेरा दिल जम गया सफेद पर, तो अब सफेद में ही आपको नजर आता हूं। लेकिन जो भी रंग जायज है उसकी मुखालफत नहीं करता मैं, जो बांधते हैं उसकी बिल्कुल माशाअल्लाह इमामे का सवाब भी मिलेगा, जाहिर है पसंद अपनी अपनी। हाँ, हमने इसका जामियातुल मदीना के और तलबाई किराम में ये तो यूनिफॉर्म तो होता है स्कूल्स का, कॉलेजेस का नहीं होता, शायद स्कूलों का मदारिस का होता है बाज़ औक़ात। तो हमने यूनिफॉर्म में सफ़ेद इमामा सफ़ेद लिबास रखा है। मैंने रंगीन कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए, फिर मुझे बस मज़ा नहीं आ रहा, मैं बोला अपने यार वाइट, तो यूँ फिर मैंने सफ़ेद कर लिया अपने कपड़े। और मस्जिद में सफ़ेद मुस्तहब भी हैं, अल्लाह के बारगाह में हाज़िरी के लिए नमाजों में इबादतों में ये मुस्तहब है सफ़ेद कपड़े। हदीस है, मतलब इसके खुलासे में ये उलमा ने लिखा है। तो फिर एक कोशिश करता हूँ कि सफ़ेद, कभी रंगीन कपड़े भी घर में पहन लेता हूँ, मैं रंगीन इमामे भी बांध लेता हूँ घर के अंदर। मतलब कल का बता दूँ, कल था 20 तारीख थी ना आज, तो फतेह मक्का पैगाम देना था मुझे, रह गया, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काला इमामा बांधा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ी मैंने काले इमामे से। तो कल आपने काला इमामा क्यों बांधा? मैं आपको यार देने से पैगाम ताकि याद दिला दूं कि आज फतेह मक्का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इमामा शरीफ सर पे सजा कर, आप तो हैं आजिज़ी के पैकर, इस शान से दाखिल हुए, अपनी कस्बा ऊँटनी पर सवार थे, और ये बार बार सरे अक़दस जो था वो शुक्र में झुक जाता था। यानी आज कोई मुल्क फतह कर ले या कोई मतलब छोटा सा करना मगर तो यूं चले कि माँ बदौलत ने यूं कर दिया, उसको भगा दिया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खूनखार कुफ्फार पर जब गलबा पाया अल्लाह की रहमत से, जो आपकी जान लेने की कोशिशें कर रहे थे उनको अपनी जानों के लाले पड़ गए, फिर भी मेरे आका झुक जाते थे कि मतलब ऐसा शुक्र का अंदाज, ऐसी आजिज़ी कि दुनिया भर की आजिज़ियाँ इनके कदमों के नाखून पर कुर्बान, मेरे आका के ऐसी आजिज़ी के साथ मतलब आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। यार मैं दिल हिल गया मेरा यार ये चीज़ें पढ़ के, यार कि हम लोग जो है यार क्या मतलब बेचते क्या यार, मतलब इतना फूल जाते हैं कुछ हमसे कारनामा अंजाम हो जाए तो कि ये मेरा कारनामा है। कभी भी मत समझना कि मेरा कारनामा है। आपने नोट किया हो, कभी मैं इस तरह की बातें दावत इस्लामी के शुरू की करता हूँ तो बारहा मैं कहता हूँ कि मेरे रब का करम है, मेरे रब का करम है। ऐसा ना मेरे मुंह से कोई बड़ा बोल निकल जाए, और बड़े बोल वाले फिर कहीं नजर नहीं आते कि तख्ते उलट जाते हैं। ये मतलब मुझे याद आया, एक शख्सियत थी जिसके मतलब यानी कि बहुत चाहने वाले थे, और नमाजियों की इतनी भीड़ होती थी, खासकर ईद में रोड भर जाता था, इतना हुजूम था। तो रमज़ान मुबारक में कोई उनके खिताब में ऐसा जुमला निकल गया, कौम हो गई नाराज उनसे, और ईद इस हाल में हुई कि एक का दो सफ़े मस्जिद के अंदर बनी, लोग खिलाफ हो गए, ये क्या बात कर दी। तो ये होता है अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से डर जाना चाहिए कि इससे बड़े बोल आदमी ना बोले। बड़े बोल बोलने वालों के और भी मैंने बद अंजाम देखे हैं, अब सबकी मिसाल नहीं दी जाती। बाद इतने मशहूर होते कि मिसाल देंगे तो लोग पहुंच जाएंगे कि उसका, फिर ये सोशल मीडिया का दौर है। और ये जो मैंने मिसाल दी ना, आप बादलों तक भी पछाड़ खा जाएंगे तो नहीं पहुंच सकते कि मैं किसका वाकया सुना रहा हूँ। तो यूं मतलब ये अब तो पता नहीं है, भी बहुत पुराना वाकया, वो साहब जिंदा भी होंगे या नहीं, अल्लाह मगफिरत करे। और हमारी कोई उनसे, मैं तो खैर जानता भी नहीं, उनके शक्ल सूरत भी मुझे नहीं मालूम। वहाँ क्या दौरा करता था ना मुख्तलिफ शहरों में, तो वहाँ का वाकया मकामी किसी ने मुझे बताया था, ऐसा भाइयों ने, ये है असल। तो यूँ बड़ा बोल कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और भी बड़े बोल वालों के अंजाम मैंने देखे हैं कि यूँ चांद चढ़ता है, यूँ चढ़ता है और फिर यूँ ठकाक करके नीचे गिरता है, और वो या गुमनाम हो जाते हैं या जीते जी इत्ते से रह जाते हैं, ये भी होता है, लोग भाग जाते हैं। ये बहुत नाजुक दौर है, नाजुक दौर नहीं, ये अंदाज नाजुक है। ये कभी भी मतलब जैसे आप जैसे लीडर होता है ना, आम तौर पे बड़ा आदमी
बड़ा मुकर्रिर या जो भी मतलब फील्ड में आप किसी को बड़ाई जिसको मिलती है ना दुनिया में, और लोग खूब वाह वाह करते हैं और नारे लगाएंगे, तो उसको अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सही बात है। मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ कि जिसके लोग नारे लगाते हैं। अब मैं बोलूँगा मैं सरे फहरिस्त हूँ तो भी शायद गलत नहीं है, कि जो मतलब मेरे साथ लोगों की मोहब्बतें आप देख रहे हैं, तो ऐसे आदमी को अपने आप को कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल होता है। नफ्सो शैतान उसके साथ लगे होते हैं, और उसको जितना शैतान गिराने की कोशिश करेगा ना कि इसको गिराओ तो लाखों गिर जाएंगे, तो इसको गिरा दो बस, इतना खतरनाक होता है। तो अब ये बताइए कि मैं कितना मुकाबला करता हूँ वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बच्चा जो है, अब इससे भी कभी ऐसी बातें नहीं, ये तो मेरे से भी ज्यादा ये कपड़े ये से पहनता है, तो हम लोगों को ये टिप टाप और ये मतलब नहीं है। मैं आज मौला अली का जो उर्स शरीफ है, तो इसकी मतलब उसमें मैंने आज ये कुर्ता, कभी ये बड़े दिन आते ना, बड़ी रातें, तो इसमें पहन लेता हूँ, वरना ये कि आम तौर पर मैं ये कपड़े नहीं पहनता। ये मेरा कीमती जुब्बा है जो मैंने पहना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि वैसे मेरे लिबास सादे ही होते हैं, ये यूं भी सादे में ही आएगा कोई, लेकिन बहरहाल ये कीमती मैंने पहना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हिसाब से कई हजार रुपए का ये, और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी मेरी जो नीयत है, मेरा आप समझ गए है ना, अल्लाह पाक हमें महरूम ना करे कि हज़रत अली से हमारी मोहब्बत, सहाबा अहले बैत के दर के हम लोग गुलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि जितना भी बड़ा आदमी होगा ना, उसको शैतान गिराने की बड़ी कोशिश करेगा। ये किसी तरह तो हमने देखा है कि जिसका वो जिंदाबाद बोलते हैं ना, फिर कुत्ता हाय हाय के नारे भी लगाते हैं लोग, देखने वाली है दुनिया। तो इस तरह ये कह, तो इसलिए इन सब के मतलब जो है ना, हदीस पाक में है ना, दुनिया की जो शे बुलंद होती है तो उसको नीचे भी लाया जाता है। मन वइज़ा भी मम, इससे पहले हदीस कर जी, आकिल वो है कि जो दूसरे से इबरत हासिल करे, दूसरों के अंजाम से इबरत हासिल करे। तो मैंने बहुत सौ के अंजाम देखे। अब भी अगर मैं ना समझदार बनूं और अक्ल ना पकड़ूं, तो फिर मेरे साथ बेअक्ला कौन? कि अल्लाह पाक ने इतने लोगों को मेरे लिए मतलब मोहब्बत दी, और मैं अब यार फूल जाऊं तो मैं इसको झाड़ूंगा, उसको डांटूंगा, चल मेरे सामने क्या बेचता है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। अल्लाह ना करे इस तरह की गुफ्तगू मैंने शुरू की तो सब भाग जाएंगे, और दीन का काम मेरे हाथ में जो वो हाथ से निकल सकता है। तो इसलिए वो जितना मैंने आका की मिसाल दी ना, कि मेरे आका से बढ़कर है कौन यार, कोई आए तो सही सामने, है ही नहीं कोई। बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, सारी मखलूक में सबसे अफजल है, और अल्लाह के बाद मेरे आका ही की तो जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह की अता से है। अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला है, बनाने वाला, और ये मखलूक है आला दर्जे की मखलूक। अब्द दीगर अब्दहू चीज़ें दीगर, हम अब्द हैं, वो अब्दहू हैं। अब्द माने बंदा, अब्दहू माने उसका बंदा, तो ये बंदे खास है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी अजमत दी, जो भी रिफत दी, जो शान दी, वो सब मेरे रब ने दी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो सभी ज़ाहिर इसको तो हम समझते हैं। तो ये कि हमेशा आजिज़ी की, तो हकीकत भी है कि जो शाख फलों से लदी होती है वो झुकती है, इसमें फल नहीं होते वो अकड़ती है। तो अल्लाह पाक हमें फलदार शाख बनाए कि हम अकड़े नहीं, उसकी बारगाह में झुके रहें। जितना झुकेंगे इतनी बुलंदी मिलेगी। तवाज़ुअ का तरीका साहिबो पूछो सुराही से, कि जारी फैज भी है और झुकी जाती है गर्दन भी। सुराही ये मिट्टी का लंबे मुंह वाली मिट्टी का एक बर्तन होता है। ये सब शख्स सुराही में, सुराही समझते हैं, सुराही मेमनी में बमली बोलते थे हम इसको, बमली। तो सुराही इसकी गर्दन लंबी होती है मिट्टी की, तो ये फैज लुटा रही है, लेकिन ये सर झुका कर लुटाती है। अगर ये अकड़ी रहेगी तो खड़ी रहेगी, फैज नहीं मिलेगा। ये झुकती है और हम जाम भरते हैं, इसका गिलास भरते हैं, ये झुककर इसमें अपना फैज डाल देती है और हम पीते हैं। तो यूं बुलंद है ये, लेकिन
आजिज़ी का इजहार करके हमको नवाजती है। तो जो निगरान है या जिम्मेदारान है वो कभी भी अपने मातहतों के सामने ऐसा इजहार ना करे कि मैं तुमसे बरतर हूँ, है तुमको माहौल में मैं लाया हूँ, क्या मेरे सामने जबान निकलता है? नहीं, जो भी किया रब ने किया। कि आज मतलब हम ऊपर बैठे हुए, अल्लाह ना करे कल ऐसा भी आए कि कोई नीचे भी ना बैठने दे कि चल भाग तू कहां से आ गया, अल्लाह ना करे। तो अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से बचाए। जो भी जिनके शागिर्द होते हैं या जिनके मातहत होते हैं या पीर साहब हैं तो उनके मुरीदीन होते हैं, उनके सामने आजिज़ी करेगा तो ही कामयाब होगा। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से मुझे एक वाक़या याद आया। एक साहब थे, बड़ी आजिज़ी मैंने उनकी देखी, तो मैं कहीं दूर सफ़र करके उनके पास पहुंचा। अच्छा, फिर ये कि कुछ लोग, मैं थोड़ा कटौती करके बोलता हूँ ताकि कोई समझे नहीं, तो बरसों हो गए मैं बड़ा इनका यानी कि मद्दाह। अब वो कुछ लोग जमा थे इनके पास, ये जमा हुए तो इनको पता नहीं किसी कोई शेवड था, उसमें दाढ़ी मुंडा आदमी था, शेवड। क्या मसला था मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसको डांटना शुरू किया बड़े मजमे में, और डांटा भी ऐसा कि मैं तो हिल गया। मैंने कहा मैं तो इनके उसने अखलाक देख कर आया हूँ, क्या कर रही है ऐसा, कहाँ पर रहे थे गुस्से में उसको, तो क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आई। हमसे बात करता है, दाढ़ी रख, तेरी दाढ़ी भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो, मतलब मैं तो फिर कभी नहीं किया, दिल टूट गया मेरा, यार ये क्या। तो ये भी होता है कि एकदम से किसी को हम देखकर एक दो बार में हम राय कायम नहीं कर सकते किसी के बारे में कि ये 100% मतलब यूं तो यूं। खतरात तो हर जगह, वो फारूक आजम के अकवाल भी मिलते हैं ना कि जब तक इसको मतलब है ना कि मामलात में ना देख लो, किसी के बारे में गवाही मत दे दो कि ये अच्छा आदमी है या ये सॉलिड आदमी है, कि इसको मतलब मामलात में ना, कारोबारी मामलात में ना देख लो, सफ़र में ना आजमा लो वगैरह। इस तरह के कुछ 2-3 पॉइंट लिखे हुए कि इसको देख लो, क्योंकि सफ़र में होती है थकन, थकन में घूमती है आदमी की। तो इसमें अगर आप उसके साथ हैं और थकन से वो चूर चूर है फिर भी मुस्कुरा रहा है और आपके साथ हुस्न सुलूक कर रहा है, ये प्लस है। अच्छा, इसी तरह अब कारोबारी मामलात में इसके पैसे आपने देर कर दी देने में या कोई और बार्गेनिंग में मसला हुआ, तो अभी इसकी कसौटी है कि ये तो आपके साथ क्या सलूक करता है। लड़ा लड़ी और मारा मारी उतर गया तो बंदा सही नहीं है। ये इस तरह की पहचान है। खैर इनका मौका भी सबको नहीं मिलता, तो बहरहाल ये कि ये ज़िम्नन बात आ गई। तो अल्लाह पाक हम सबको आजिज़ी नसीब करे। जिनको जितनी बड़ाई मिली तो वो अल्लाह की अता से ही मिली है, और ये मुमकिन है कि ये बड़ाई, मुमकिन क्या, ये बड़ाई उसके लिए आजमाइश ही है। अब इसमें या तो पार उतरता है या फेल हो जाता है। ये है। अल्लाह पाक हमें ज़वाल नेमत से बचाए, नेमत ज़ाया होने से बचाए, जो नेमत दी है वापस ना ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमामे के हवाले से जो अभी गुफ्तगू हुई है, इमाम शरीफ के हवाले से, तो मकतबतुल मदीना की एक बड़ी प्यारी किताब है इमामे के फ़ज़ाइल, और ये तकरीबन 519 सफ़ात की किताब है, और इसके रेट ऐसे तो 230 हैं, स्पेशली डिस्काउंट इस पर चल रहा है, और इस वक्त जो है इसके रेट 161 है। सिर्फ 161 रुपये की किताब है, और ज़बरदस्त मालूमात इसमें इमाम शरीफ के हवाले से आपको मिलेगी। तो मकतबतुल मदीना से इसको ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है, और यहाँ पर जो मुतकिफ़ हैं वो भी अगर चाहेंगे तो ये मंगवा भी सकेंगे। खुद तो नहीं जा सकेंगे लेकिन ये मंगवा सकेंगे, तो इस किताब को ज़रूर हासिल किया जाए। माशाअल्लाह, इमाम के फ़ज़ाइल, हाँ ये ज़बरदस्त वाकई तारीख़ी किताब है। इतनी बड़ी किताब उर्दू तो उर्दू दुनिया की किसी और ज़बान में भी हो तो मैंने सुना नहीं है, इतनी ज़ख़ीम किताब सिर्फ इमामे पर है। अरबी वगैरह में देखिए वैसे तो हैं, जैसे हाफिज़ इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह की काफ़ी मोटी किताब है, मुल्ला अली कारी का रिसाला है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, मुख्तसर है।
اور کئی علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اردو میں اتنی بڑی زخیم عربی میں بھی شاید نہ ہو، بہت زخیم ہے، 519 صفحات 19 صفحات، بہت بڑی ہے، اور اس وقت یہ 161 کی ہے، اگر اس تو ساؤ مفت ہے، بالکل بالکل لینی چاہیے، پڑھ کر معلومات بہت ہو جائے گی آپ کو، اور وہ اگر وہ تھوڑا تذبذب ہوگا تو انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے. امام بندوا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کرے کہ آئینے کے سامنے تھوڑا کوشش کر کے سیکھ بھی لیں. پہلے سارا لباس پہننا بھی نہیں آتا تھا، امی پہنا دیتی تھی، اب سیکھ گئے، یہ بھی سیکھ جائیں گے. آئینے کی طرح کوشش کرتے رہیں کرتی تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. اور ناتخواہ صاحب ذرا وہ سن لیجئے، شیطان کو شرم آئی، وسائل بخشش میں یوں نہیں لکھا ہوگا، وہ شرم لفظ نہیں ہے، شرم، تو نون کا نقطہ اگر شیطان میں استعمال کر لیں گے نا غنہ کے بجائے، شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں، شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں، داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. جس کسی کا میں ہوں مولا، اس کے مولا ہے علی. یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا علی مشکل کشا. سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس. نیتیں معتکفین کی بتانی تھی، کبھی سے نکال کے رکھی تھی، لیکن بات کہیں اور نکل گئی. اچھا، جو امامہ باندھتے ہیں
وہ مہربانی کر کے لائن میں نہ لگے تاکہ وقت بھی محنت بھی بچت ہو. صرف وہ جو پہلی بار امامہ باندھ رہے اور ہمیشہ باندھنے کی نیت ہے صرف وہی مطلب بندوائیں. کئی ایسے ہوں گے بندوانے والے شاید اب اللہ بہتر جانے نیت تو اللہ جانتا ہے. ایک اسکرین پر آنے کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے نا کہ ہم کو دنیا دیکھے, وہ دنیا ہی دیکھے گی. پھر کرنا یہ کہ مصطفیٰ دیکھیں شفقت سے, اس کے لیے تھوڑا اخلاص ضروری ہے. نمائشی کو پھر وہ شفقت سے نہیں دیکھیں گے, بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے. یہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا, اس میں سمجھ جائے. اگر یہ نیت ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ صحیح بھائی مدنی ہے, ان کی دستار بندی ہونی تھی تو بولا میں سب کے سامنے, مطلب وہ کہ اسکرین اور یہ یعنی وہی حب چاہ اور یہ مجھے تو الگ سے باندھ دو, یعنی کہ یہ بندوانا ہے لیکن کٹ میں بالکل سائڈ پہ الگ سے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے بندوایا ہے ماما. یہ ایک ملا ہے مجھے اب تک, تو ایک ہی یاد ہے. اب سب غیر مخلص ہیں یہ مراد نہیں ہے, لیکن بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے. دیکھ لے کہ میں اسکرین پر ہوں اور رہا ہوں, مجھے سب دیکھیں, یہ کیوں جی کیوں چاہتا ہے, یہ اس پہ غور کر لے آدمی. اللہ اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارا فوت ہو جائے تو دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہنا, یہ کہنا کیسا ہے؟ بالکل درست ہے. اس کی تو روایتیں باقاعدہ کہ صحابہ کرام کے بھی واقعات ہیں کہ آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ اب جا رہے ہیں آقا کو سلام عرض کرنا. یہ تو کئی اس کے تو واقعات ہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن اب دور اتنا نازک ہے کہ سمجھ کسی کو نہیں پڑے گی, ہے نا. سمجھ پڑے گا نہ پڑے اپنے بول دیں. میں نے ایک بولا تھا, ایک بوڑھے تھے بزرگ, وہ بچنے کی امید نہیں تھی, تو میں نے ان کو بولا تھا کہ میرا آقا کو سلام عرض کرنا. تو دوسرے اس طرح وہی ہوتے نا, بولا اب یہ گیا. تو خیر وہ پھر واقعی کچھ عرصے کے بعد انہی دنوں شاید عمرے کی ترکیب بنی ان کی. ان کے بیٹے جو تھے سعادت مند تھے, وہ کندھے پہ چڑھا کے, اور لیکن بہرحال ان میں اب دم رہا نہیں تھا, لے گئے ان کو بس کہ اب یہ اگر دم توڑنا ہے تو اس کو یہ یہاں نہ توڑے کراچی میں, وہیں توڑے آقا کی گلیوں میں. تو اس کو مطلب بس کسی طرح بہلا پھسلا کر ترکیبیں بنا کر عمرہ کرتے ہیں. تو وہ عمرے پر لے گئے احرام کی حالت میں, مکہ شریف میں دم توڑ دیا انہوں نے. لیکن یہ کندھے پہ اٹھا اٹھا کے یار میں تو حیران نہیں, یار بیٹا ہو تو ایسا ہو یار, اب یہ جا رہا ہے دنیا سے تو باپ کو یہاں نہ مرنے دے, ماں آقا کی گلیوں میں کچھ کرم ہو جائے, میرا باپ بخشا جائے. میں واقعی یعنی کہ کبھی کبھی یاد کرتا ہوں واقعہ, مجھے حیرت ہوتی ہے یار کیسی کیسی سوچیں یار. عمرہ کرنا ہی نصیب نہیں ہوا بیچاروں کو, احرام کی حالت میں ہی وہ وفات پا گئے. ان کو ہوش ہی کہاں ہوتا تھا, بالکل بیچارے وہ ضعیف اور بیمار اور بالکل نہ چل پھر بھی نہیں پا رہے تھے. وہ اٹھا اٹھا کے کندھے پہ, آپ تھے کیا اس میں؟ ہمت آ گئی تھی نا الحمدللہ. ہاں لیکن بہرحال وہ تھے بیچارے, بس اینڈ جیسا ہی ماحول تھا ان کا. بس ظاہر جو ان کے اللہ کری کہ رحمت کرے ان کو بھی ان کے بیٹے کو بھی. واقعی یعنی کہ وہ ایسی باتیں کبھی کبھی ناقابل فراموش ہوتی ہیں. ایسا کرے کون یار کہ بوڑھے باپ کو تو ویسے بھی آدمی جان چھڑا یار, کیونکہ کہاں سنبھالیں گے یار, لیکن کمال کر دیا اس نے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاہ کے مناظر دیکھتے ہیں.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ماشاء اللہ، یا اللہ پاک جو ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے چراغاں کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے بھی اپنے گھر پر ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں چراغاں کیا ہے تو اچھے انداز سے ویڈیو بنا کر اس نمبر پر بھیج دیں، آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر ممکن ہوا تو آپ کی ویڈیو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شامل کی جائے گی۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار، آمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب محمد صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال ہے، اور اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی ایک تعداد ماہ رمضان ماہ نیک اعمال منا رہی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی بھی کارکردگی ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں 1200 درود پاک روزانہ ہمیں پڑھنے ہیں، یہ تحریک بھی امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس کی بھی کارکردگی دیکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کی بھی تحریک ہمیں ملی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی کارکردگی دیکھتے ہیں۔ بہت کام کی باتیں اب اٹھ کر کہاں چل دی ہے، جو بھی سائیں بھائی ہیں وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تو سن لیں، یہ بہت کام کی باتیں ہیں۔ معتکفین کے لیے تو بہت ہی قیمتی باتیں ہیں یہ، یہاں موقع ملا ہے، جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں اور توجہ سے سن لیں، ماشاءاللہ۔ جی کارکردگی دکھائیے۔ نیک اعمال کا کچھ فرما رہے تھے، ماہ نیک اعمال کا فرما رہے تھے کچھ، تو اس لیے تو بٹھا ایسا ہے بھائیوں کو۔ جی امیر اہل سنت نے ماہ رمضان میں ماہ نیک اعمال کی ہمیں تحریک دی۔ امیر اہل سنت نے یہ 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے دیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اور اسپیشل پرسنس کے لیے گونگے بہرے نابینا اور معذور ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح قیدیوں کے لیے 52 نیک اعمال ہیں۔ تو نیک اعمال با کردار مسلمان بننے کے لیے اس نیک اعمال پر عمل کریں، نیک اعمال کے رسالے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے، اور معتکف جو ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ رسالہ کہ اس کو حاصل کریں، روزانہ اس کو پر کریں اور دیکھیں کہ کس کس پر کتنا عمل ہے۔ جس پر عمل ہے اسے مضبوط کریں، جو نہیں ہے اسے شروع کریں، تو انشاءاللہ الکریم عبادت والی، نیکیوں والی، سنتوں والی زندگی گزرے گی، اور اعتکاف میں انشاءاللہ الکریم روحانیت بھی نصیب ہوگی، عمل بھی ہوگا، اور جس مقصد کے لیے آئیں انشاءاللہ الکریم اس مقصد میں ہمیں کامیابی بھی ملے گی۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال ہے، تو اس کی نیتیں بھی ہمارے پاس دنیا بھر سے آتی ہے، تو آئیے وہ نیتیں بھی دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک 1445 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,19,731 14,19,731 اسلامی بہنوں کی تعداد 1,11,098 1,11,098 ٹوٹل تعداد 15,30,829 15,30,829۔ رمضان المبارک 1445 ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,63,963 1,63,963 اسلامی بہنوں کی تعداد 88,379 88,379 ٹوٹل تعداد 2,52,342 2,52,342۔ رمضان المبارک 1445 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,51,083 2,91,083 اسلامی بہنوں کی تعداد 2,05,253 2,05,253 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 4,96,336 4,96,336۔ الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان ماہ نیک اعمال منانے والوں کی کارکردگی بھی دیکھی، اسی طرح روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کی بھی ہم نے کارکردگی دیکھی۔ معتکف اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ ہم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو الحمدللہ اعتکاف میں جیسے ہی وقت ملے تو درود پاک کا ورد ہم جاری کر لیں، کسی سے بات کرنے سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ اعتکاف میں ہم عبادت کرنے ہی آئیں تو درود پاک پڑھتے رہیں، اس ہدف کو اپنا پورا کریں۔ روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے، لیکن بیان سنتے وقت، مدنی مذاکرہ سنتے وقت،
وقت یا حلقوں میں جب ہم شامل ہوں تو اس وقت ہمیں نہیں پڑھنا، اس وقت علم دین کی باتیں ہمیں سننی ہیں. اور یہ روزانہ آپ اپنے حلقہ نگران اسلامی بھائیوں کو اپنی کارکردگی بھی دیں کہ آج میں نے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے. اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کی بھی تحریک ہے الحمدللہ کہ ماہ رمضان میں 3 قرآن پاک ختم کریں، 2 قرآن پاک ختم کریں یا 1 قرآن پاک ختم کریں. تو جب وقت ملے یہاں پر تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے. موبائل پر بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے صراط الجنان شریف کے نام سے، تو اس میں بھی قرآن پاک ہے، تو اس میں آپ یہ تلاوت یوں بھی ہو سکتی ہے. اور ماشاءاللہ ایک معتکفین کی تعداد ہے جن کو ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے اور وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کارکردگی آپ ضرور اپنے حلقہ نگرانوں کو دیں. الحمدللہ آج 21ویں شب ہے، طاق رات ہے، اور ہمارے شیڈیول میں جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے. تو انشاءاللہ الکریم 1:30 بجے صلاۃ التسبیح انشاءاللہ الکریم ادا کی جائے گی. تو جیسے ہی دعا وغیرہ ہو تو آپ تمام اسلام بھائی وضو وغیرہ کر کے آ جائیں اور صلاۃ التسبیح ضرور ادا کریں. آج طاق رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر بھی ہو، تو نیت کر لیں انشاءاللہ الکریم صلاۃ التسبیح ادا کرنے کی. 1:30 بجے انشاءاللہ الکریم عالمی مدنی مرکز میں ہوگی. اسی طرح حلقہ نمبر 261 سے لے کر 280، 261 سے لے کر 280 تک کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ توجہ فرمائیں. آج سحری میں یہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. تو سحری کے وقت امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 30 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. کیا غیر محرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں. سوال صبح صادق کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جواب نہیں. سوال امیر اہل سنت اپنے ذریعے کس کا مرید بناتے ہیں؟ جواب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد اعجاز اتاریہ سیالکوٹ، بنت لیاقت ننکانہ، بنت زبیر صدیقی اورنگی ٹاؤن کراچی، ام مبشر اتاریہ اوسطا محمد بلوچستان، بنت علی محمد اتاریہ دھنوٹ، بنت کلیم اللہ اتاریہ خیرپور میرس، شاہد محمود اتاری جہلم، تیمور رضا اتاری ایبٹ آباد، ام عبداللہ PIB کالونی کراچی، بنت سرور ٹبہ سلطانپور، غلام علی اصغر اتاری سکرنٹ، بنت عبدالرشید اتاری بھلوال. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت سرور ٹبہ سلطانپور. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کس کلر کا امامہ شریف پہنا تھا؟ سوال نمبر 2: مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 3: مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. الحمدللہ عز و جل آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. اس حوالے سے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ کرامات شیر خدا یہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے. اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی سیرت کے کافی مدنی پھول اس میں موجود ہیں. آئیے اس حوالے سے ایک مکتبۃ المدینہ کا پرومو دیکھتے ہیں. ایک ایسی انقلابی شخصیت دنیا جنہیں فاتح خیبر شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے. مکتبۃ المدینہ کی جانب سے پیش خدمت ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت، احوال زندگی، کرامات و فضائل پر رسالہ کرامات شیر خدا. یہ رسالہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے خریدیں اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ہمارے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں 0313113928. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جان.